अस्सलाम वालेकुम। गल वेले दी नाल मैं तुहाडा यार, तुहाडा दोस्त, तुहाडा मित्र, तुहाडा संगी जुल्फकार जट ते तुसीं देख रहे हो गल वेले दी। गल वेले दी प्रोग्राम तुसीं साडा फेसबुक ते भी देख सकदे हो ते यूट्यूब चैनल दे उत्ते भी गल वेले दी नाल देख सकदे हो। जिस तरह कि तुहानूं पता है असीं अपने प्रोग्राम दे विच मुल्क दी मरूफ शख्सियात नूं लैके आने आं ते अज साडे नाल पाकिस्तान दी मन्नी परमन्नी जानी पहचानी शख्सियत आल पाकिस्तान लंबरदार एसोसीएशन दे चेयरमैन AR गुराया साहब ते सब तो अहम बात है कि साढ़े वड्डे वीर अज साढ़े नाल मौजूद ने ते असीं अज जानने की कोशिश करांगे कि उन्हां दी जिहड़ी आर्गेनाइजेशन है वो किस तरह काम करदी है और उस तो इलावा इन्हां ने जिहड़ा लंबड़दारां दी फलाह दा बेड़ा उठाया है ये कित्थे तक कामयाब हो सके ने। बहुत शुक्रिया AR गुराया साहब तुसीं सानूं टाइम दिता ते सानूं जरा थोड़ा जिहा दस्सो सही ब्रीफ ताकि साडे आडियंस नूं पता चल सके कि आल पाकिस्तान लंबड़दार एसोसीएशन बनाउण दा तुहानूं किवें शौक पैदा होया और इहदे पिछे की मुहरका सी। जिस वक्त मैं लंबड़दार खुद बनया तो उस वक्त ये बारे च मैं पढ़िया कि लंबड़दार एक बहुत बड़ी आनरेबल चीज़ है। तो जो मैं देखा कि साढ़े माशरे चों ये खत्म होंदी जा रही है तो यदी कदरों कीमत कम हो गई है, यदी जी इज़्ज़त आनर सी वो खत्म है। तो जो कानून दे विच हर जगह मौजूद है, जो मैं रिसर्च किया मुख्तलिफ लायर्स नाल गल की पुराने लोगों नाल लंबड़दारां नाल मैं मिलिया तो उन्हां नाल जो गल की कि लंबड़दार की शै सी तो जिथे तक मैं पहुँचा कि एक बहुत बड़ी शै सी ठीक हो जिहदे वक्त दे नाल वो खत्म होंदी होंदी इत्थों तक आ गई सी कि गौरमेंट विचार सी इनू खत्म कर दिता जाए कि ये एक बेमायनी सी एक शै बन के रह गई सी। जबकि एक पिंड दा जिन्हों कहा जा सकता है कि अलंबरदार सी, ठीक है एक कबीले दा हैड समझा जाता सी। लेकिन जिवें माशरे दे नाल तब्दीलियां आईयां ते लंबड़दारी साडी पिछे जाती गई ठीक पर वो जो सोच के ते मैं लंबड़दारी एसोसीएशन नूं तरतीब दिता और ओदी अल्लाह दा फजल है कि पूरे पाकिस्तान च हुण तुहाडे सामने। ते ये दसो कि तुहानूं जदों भी लंबड़दारां नाल तुसीं मिलदे हो जी वो किहड़े बुनियादी मसले जिहड़े वो तुहाडे सामने रखदे ने कि जी सानूं ਇਹ ਜਿਹੜੇ मसाइल ने वो पेश आ रहे हैं जिन्हां दे वास्ते तुसीं अपनी इस तहरीक नूं जिहड़ा शुरू कीता और अगे किस लैवल तक तुसीं इहनूं लैके जाना चाह रहे। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਕੂਕ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਬੰਨੇ ਨੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਸੁਸਤ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਬਾਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਲਦਿਆਤੀ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ लेकिन ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹ ਇੱਕ जानदार शह सी और पिंड दा दफा सी और वो गौरमेंट अपनी रिट भी ਉਹਦੇ ਨਾਲ कायम रख सकी सी। अच्छा गुराया साहब ये दसो कि ये ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੜਦਾਰ है जी ਇਹਦੀ बुनियादी जिम्मेदारियां की ने और क्या इन्हू को गौरमेंट भी पे कर दी है या बस वो सिर्फ सुक्की पुक्की चदरा आई है। जी ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है गौरमेंट ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫੀਸਰ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। बिल्कुल ठीक है ਦੂਸਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਟੈਕਸ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਮਲਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਲੀਆ ਉਹ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹਿਰੀ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੰਬੜਦਾਰ ਉਹ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। बिल्कुल ठीक ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੈ। यानी जेड़ा हदूद ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਂਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੀ
ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੰਬੜਦਾਰ। ਠੀਕ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਜਰਾਇਮ ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇਹ ਜੁਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਜਰਾਇਮ ਦੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸਨ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਦੌਰ 'ਚ। ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਸ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 5% ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੈਵਨਿਊ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 5% ਗੌਰਮੈਂਟ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਟ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5 1967 ਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਮਰਬਾ 200 ਕਨਾਲ, ਕਿਸੇ 100 ਕਨਾਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,500 ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬਣ ਜਾਂਦੇ? ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਮੁਖਤਲਿਫ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬੜਦਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਸੀਡਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, 9 ਲੰਬੜਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਪੱਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੱਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬੜਦਾਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤੀ ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? ਪੱਤੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਕੁਛ ਫੈਮਲੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਦਾ, ਇਸ ਏਰੀਆ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਟਾਈਪ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਖਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਬੜਦਾਰ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲ ਓਵਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਟੈਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਰਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਸ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਗਵਾਦਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, KPK ਲੰਬੜਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਿੰਧ 'ਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਕਬਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਇਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਰਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਤੋਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਰੈਵਨਿਊ ਉਹਨਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ 5% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਵਗੈਰਾ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਮਸਲਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਛੜਾਈ ਇਹ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਚੌਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਗਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਹੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਜਾਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਐਕਟਿਵ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ 'ਚ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਵਜੂਹਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੈਵਨਿਊ 'ਤੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਮਾਮਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਇੱਕ ਹੱਕ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਰਦਾਰ। ਦੂਸਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬੜੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਾਏਦਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਫਿਰ ਲੰਬੜਦਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਮੁਸਤਕਲ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਚੱਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਠੀਕ। ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲਚ, ਉਹਨੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ, ਸਿਵਲ ਕੇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪਲਾਟ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਦੋ ਦੋ ਤਿੰਨ 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 ਚਾਰ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਉਹ ਮਾੜਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਖੱਜਲ ਚ ਲੰਮਾ ਖਰਾਬੀ ਖਾਤਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਮਰਾਂ ਚ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਸਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸਤਕਬਲ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ? ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕਿ ਬਸ ਸਿਰਫ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਤੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ? ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਧੜਾਬੰਦੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ। ਤੇ ਲੰਬੜਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਧੜਾ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਠੀਕ। ਕੋਈ ਲੰਬੜਦਾਰ ਐਸਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਅਸਿਸਟ ਉਹ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਏ। ਗੌਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ। ਕੋਈ ਵੀ। ਔਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੜਦਾਰ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੌਟੀ ਸਿਸਟਮ ਥਾਣੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ, ਔਰ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਤ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਪਰ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੰਬੜਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਹਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਮੁਸਤਹਕਮ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਬਾਤ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਥਾਣੇ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੰਬੜਦਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਝ ਕੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਜੱਟ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ AR ਗੁਰਾਇਆ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਵਾਸੇ।